menerima nikah dan kawinnya Fenty Sulfia Nur Hasisah binti Haji Firdaus dengan mahar yang tersebut dibayar tunai karena Allah. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wahai para suami, engkau adalah merupakan pakaian dari istrimu dan kalian istrimu adalah merupakan pakaian suamimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian prosesi akad nikah yang esok hari akan dilaksanakan oleh Fenty Sulfianur Hazizah, putri dari Bapak Haji Firdaus dan Ibu Haja Suhartini. Pada malam hari ini bersama-sama kita akan melangsungkan prosesi Mapaji. Berikutnya Bapak Ibu, kita memasuki acara inti, yakni prosesi Mapaji akan dibuka dengan pembacaan barzanji dan dipimpin oleh beliau yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Abdul Qadir Arif SAG MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jannat wa na'im wa sa'adu liman yusalli wa sallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadil imla bizzatil aliyah mustadirran fil barakati ala ma la wa awla wa uthadi bihamdi mawadu sayyatun aliyah ممتدى بشركائه المطايا وصلي وسلم على المصر التقدم والعولية المتكل في القرى الكريمة واجب التاريخ خسرة الطاهرة النبية ويا أم الصحابة والأتباع من والاه واستنجل هداية السلسل ودية السنوادية وحد بلغا في ختل الخطا وخطا من قصة مولد النبوي برودا نسانا بقريا ناظما من النصر الشريف من تحل المصامح لا مستعين بحول الله تعالى وكتابيا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم كبرا كريم بعرف سيد الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فقل سيد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الشيخ محمد الثانية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه مغيرة لكن التقاء لعليا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافق عيني الله يا مؤيد يا ممجد الله فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير أغيثني يا أجيرني يا مجير من السعير
تجلى فلك الوصف العزيز ليس أزكى منك أصلا أي قط يا جد الحسين الله فعل استجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا ومحن السيئات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على قواعد العلماء العلمية والراجح أنها قبيل فجرها يوم الاثنين 12 شهر الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحماه. بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأرضعته أمه أيام الرسل وأرضعته صيبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى. وأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية. وأرضعت قبله همزة الذي حمل في نصرة الدين صغرا. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية. وكان قد رد كل من القوم سليها لفقرها وأبى فأخصب عيشها بعد مهد قبل العشية. ودرس لياها لجر دو لبنه اليمين منهما ولبن الآخر أخا. وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية. والصحيح أن سلمة والسودية والبدوية وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين هرب به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوات رأيه بسن الهجر ووفاة. حملت مدينته من الأبسية التي سوجبت من سيد المولى وأدعو الله على جديد ودمه للرقى وكل رقية. وقال إن ابني حسن سلم ذميم فبهمكم كره ووالا ولم تسكب السماء ولا تكسرت النبية. وكثيرا ما غسى واقتسى بما سمسم فأصبح يروى. ولما أولئك بنا إذا ابن المطلب مكوي المنية فخلق عمه أبو طالب سكيت أبيه عبد الله فقام بكربته برسم وهمة وحامية وقدمه المنصر والبنين والربا. ولما بلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم عمه الذي والسمية وعرفه الله من وصحبه وقال إني الرجل من رسول الله ونبيه. قال سجله السجر والحجر والسودان إلا للنبي أهوى. وإنا لنجنته بالكتب الكلمة السماوية وبين كتفيه تكون كفرجان فلتلقت صدرك لتصومت النصور بهم نسربيه فلقه راهبه الإسلام عليه السلام فالورثه وكان بتسلقت واسر الشجرة تبدو إلى النبي صافت النكير ورسول كرد الله تعالى بالقضاء والغضب ثم كان لميسرة في الليل تورد باضطرار الإسلام المنفية فجمع الله بالمنفق عليه مكانه فيه وتوفاه. وكان لميسرة تفارق وكنته بصدق واسر حسن الطيب
فإنه من أكرم الله تعالى بالنبوة والسماء ثم لا وتكبرت وزينة مقبلا وهي بين كسوة كإنيا وملكني على رأسه الصديق من عاد سبيل قد يد الله ووجرنا من سلكت بأنه رسال ذلك بفرقكم من الوقع له فاهم له لديه من الوزيع وداب الله في تلكم تجارتي من إخلاق إليه عاشي وبدأ التكيا ولم يكفيها بفضل ودين وجمال ومن وزن ونسب من القوم يهوى وكذب مطلب واستعلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلى الله جميل النبي وكان الله مبوّد محمد نصرا فزوج منه صلى الله عليه وسلم أبوها وكيلهما لسبب كسالتها آسانيا ولدنا كل أولاده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم باسم الولي السكنى اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنت قريش الكعبة لصداعها بسوء الأرض وتنازعوا في رحم الحجر الأسود فكل أراد رفعه ورجاه وعظم الدين والقوم وتحالفوا على القتال وقوية العصر في يوم الاثنين 17 ليلة فلت مشكلة القدرية وثم أقوال ل7 أو ل24 منه أو ل8 من شهر المولد الذي بدا فيه بدر محيا وقال له قرفابا فقده مدة قوية ثم قال له قرفابا فقده ثانية حتى بلغ من الجهد وغطى ثم قال له قرفابا فقده ثالثة يتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقى ثم قدر وعي 3 سنين أو 30 شهرا اشتاق إلى انتشاقها تلك النفحات الشهية ثم وزلت عليه يا أيها المدثر فجاء جبريل بها ونادى فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربي الشاهد على أن السابقين وانتقل على رسالته بالبشر صلى الله عليه وسلم واصحابه حتى نزلت عليه فسرات من فجاه به دعاء الخلق إلى الله ولم يدع منه قوله حتى عبادته ورب الناس والحفية وتجروا على مبارزة وعداوته وآدى واستجار المسلمين له فهاجروا في سنة 5 من ناحية إلى الناحية النجاشية وحمل عليه الموت لباب كل يقول وتحاموا في ذلك بعد من الساعة الليلية ثم نسخ بقوله تعالى فقرأ ما تيسر منه وقيموا الصلاة وفرض عليه ركعتان الأولى وركعتان بالعشية ثم نسك به حج الصلوات ال5 في ليلتها الصلاة وما تبوت به بالاسم سكان العشر الرعاة ودمت به المسلمين وفرضت على 3 ولم يشرك تقيا ودخل به يحيى الذي يؤتي الحكم فيها والمسجد وفي الثالث يوسف بسلامة للجمالين وفي الرابعة الراس الذي رضى الله مكانه أعلم وفي الخامسة هارون المحرف إسرائيل وفي السابق موسى الذي كلمه الله تعالى ونادى وفي السابق إبراهيم الذي جاء بسلامة القلب والطريق واحفظه من نار الهدى وعافى ثم رفع ناسه من
الناس شريفا أقوالا وقضيا بلا مقام مكافأة يتقرب الله فيه وأبدا وما أنوار ملانية وربع إلى رسول فقد الربوبية نارا وسلام ستر الإدلال في المدال ذاتية وقال عليه وعلى أمته 50 صلاة ثم الهيساء والفضل فرقت إلى 50 عملية ولها أجر 50 كما شاء في أذى وقضى ثم عاد في نبيه فسقط الصديق بمصرى وكل ذي عقل وروية وكذبته كرته وكذبت أضل الله الشيطان وأغوى اللهم قمر كريم في شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم Berikut kami persilakan Hamirah dan Hajah Nursiah. فيه بالرعية وقال في ثالثة تحمي حنان والعناقب حما ثم خجل اثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خيرتها وتعظم له سراقة فمت فهل فيه والله ودعا فسافت قوائد يعدو به في القرن السنة القوية وسلام الأمانة فلا نقول إياه أكثر اللهم قربا كريعا في شرك وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ومن صلى الله عليه وسلم قريب على من معبد الخزائن وراد بها على أول منها فلم Hajah Hasna. فاستأذنا في قلبها قلت وقالت فإن جلسنا لواسع فنسأل واسع الجبين بادرة إلي سأل الخطين رميا في بعض الباب حسن العيرين أقولا فإذا آدم يكون رأس شاولة الدنيا وبين كتفي خاتم القدوات ودعا ما يحمله وعلا ورقوا المسكية ويتقضوا بمشيته كأنما ينفض من سمر التقى وكان يصوم المصافي بيد الشريفة ويجد منها سائر يوم رايحة بحرية ويدعى على رأس الصبي ويرى مسلوله من بين السميات ويجرى تتلعب وجه الشريف دلال قمر في الليل الدنيا يقول نايت الأمر قبله ولا بعده مثله Bapak Haji Suwardi, Ibu Hajah Setia. ويعصب علامة وأجر من وجه وكل أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له زابا فعبا وكان صلى الله عليه وسلم يوكل لك ويبدأ من لكيه بالسلام ويقيم الصلاة ويكسر وطن الجمعية ويتألف على الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حق يحب الله تعالى ويرضى وحول وكفى من الجواد المقال الاضطرار بالحدث البيانية وبلغ دائما الإملاء في منابر الإيضاء المنتهى لما كان قريب الفرج صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليهم الذين تدعون الله لله كذبوا فضلا من الله وبأمرة السماء والقبائل والرفوسية الذين يسلمون بنعمة ولكن القول كلام الأقوال والعمال الأخافية وذلك من الخاسرين والخائفين وقاموا ومنع وتحلق لهم بالأسر سواد القلبية وتؤكد لنا من الأعمال ما بك لنا من الأعمال
sesuatu americano. Bapak Sumardi dan Ibu Riani. Americano pahit. Satu. Ada permisi. Ada permisi dulu. Ada permisi dulu. Mau apa program Kami bersama Haji Suamili dan Rosmiati. yang sendiri sore kanan di ngincer kiwa mulai وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا Alhamdulillah. Cuma lampu itu loh. Cerita marepena ipa bukong ibaraka nenungi Asia merena naku osi alam tera rini nole tu aera mapa ciri telak mapa ciri pacing
Ipapa cerita marepena, ipa bokong ibaraka, renungi Asia merena, natuo sia lampera, rili nolen tu ahera, natuo sia lampera, rili nolen tu ahera, natuo sia lampera, rili nolen tu ahera.
rampe toki ripanana tepa jauh sengeri soni cengi cawamu tak bajuri aku tepani udah diri lalang hatiku reko dewi taki lalang nasir soe namun ikare bade cetak sautoni nyawaku mula macam pada cari cakap makasih pada ulangnya namamu are dosia lampe resuga dosa masih hatiku tak bulu ni mapuji ganja majai lulu mani aku isengi pasia semangangi de cinta pergi pada toni toma bismillah bawan dari mulana napodo alhamdulillah capakna Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sohibul Hajat keluarga besar Bapak Haji Firdaus dan Ibu Hajah Soehartini, juga keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Hashim SPD dan Ibu Endang Sri Wahyuni. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, serta kedua calon mempelai yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, menumbuhkan di antara keduanya cinta dan kasih sayang, dan patut kita syukuri bersama pada hari ini Minggu 11 Januari 2026 kita akan menyaksikan dua insan yang saling mencintai. Apoteker Fenty Sulfianur Hazizah S.Farm, putri ketiga dari Bapak Haji Firdaus dan Ibu Hajah Soehartini, akan dipersunting oleh lelaki pujaan hatinya, Praka Afratul Ramadan, putra pertama dari almarhum Bapak Muhammad Hashim SPD dan Ibu Endang Sri Wahyuni SPD. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya minadzulumati ila nur, dan semoga kita sebagai umatnya kelak akan mendapatkan syafaat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus bagi kedua calon mempelai. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian serta kedua calon mempelai yang berbahagia, marilah kita awali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama merenung melalui pembacaan kalam ilahi oleh qori'ah kita Sasmita Basri. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini tiba saatnya kita memasuki acara inti, yakni prosesi akad nikah. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pegawai pencatat nikahan UA wilayah Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul bermuajahah untuk sama-sama menyaksikan akad nikah yang insya Allah sebentar lagi kita akan laksanakan. Mas Afratul Ramadan sudah siap untuk melakukan pernikahan pada hari ini? Siap. Alhamdulillah. Maka Mas Afratul Ramadan, pesan terakhir dari kami, tolong hatinya disiapkan, hatinya ditata. Insya Allah sebentar akad, niatnya karena ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, Mas Afal Ramadan, hari ini di sebelah kanan saya ada Haji Firdaus, merupakan wali. Beliau adalah sosok pahlawan yang membesarkan dari kecil sampai dengan hari ini, yang nanti setelah akad esok akan Mas bawa pulang. Oleh karenanya Mas Afratul Ramadan selain punya kewajiban berbakti kepada orang tua, maka Mas Afratul Ramadan juga punya kewajiban untuk berbakti kepada ayah kandung dari Fenty Zulfianur Hasizah. Jangan dilupakan. Dan yang terakhir, Mas Afratul Ramadan, saya berpesan tolong keluarganya nanti dijaga. Dijaga dari api neraka. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini pesan, tolong diupayakan gandeng istrinya untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, didik ya, kemudian ajari ia, lindungi ia, sayangi ia. Ya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Sehingga tidak boleh kasar, tidak boleh gampang marah, ada permasalahan dihadapi dengan tenang. Ya, kemudian kasih sayang harus diciptakan. Oleh karena itu mudah-mudahan hadis yang pendek ini bisa memberikan pengingat untuk kita semuanya dan terkhusus kepada kedua mempelai. Taib, saya mohon izin untuk melakukan pemeriksaan terakhir sebelum kita melakukan ritual akad nikah. Pada hari ini Ahad tanggal 11 bulan Januari tahun 2026. Calon suami nama lengkap Afratul Ramadan. Betul Mas ya? Afratul Ramadan ya. Tempat tanggal lahir Sengkang 12 Januari 1998. Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia.
alamat tempat tinggal Jalan Raya Mandara, Kelurahan Rimba Jaya. Beliau adalah putra dari Bapak Muhammad Hasim dan Ibu Endang Sri Wahyuni. Betul ya? Betul. Ibu ada? Ya, alhamdulillah. Status belum kawin atau masih bujang perjaka. Calon istri nama lengkap Fenty Zulfianur Hazizah. Tempat dan tanggal lahir Merauke 12 November 2000. Pekerjaan apoteker, alamat tempat tinggal Jalan Ampera 3. Merupakan putri dari Bapak Haji Firdaus dan Ibu Suhartini. Status belum kawin atau masih perawan. Wali nikah status wali nasab karena Bapak alhamdulillah masih sehat bugar. Hubungan wali adalah ayah kandung, nama lengkap Haji Firdaus bin Daeng Mangati. Ya. Mas kawin 1 set perhiasan emas 12 gram dan uang tunai sebesar 1.126.000. Betul Mas ya? Betul. Ya. Saksi nama lengkap Haji Muslimin. Saksi 2 nama lengkap Bapak Sudirman. Alhamdulillah ini data alhamdulillah sudah sesuai. Kemudian izin Bapak, ini mau dinikahkan sendiri atau diwakilkan? Diwakilkan. Baik Bapak izin. Saya tuntun ya Pak. Wahai Bapak Penghulu. Wahai Bapak Penghulu. Saya wakilkan putri saya yang bernama Sisa untuk dinikahkan dengan saudara Afratul Ramadan dengan mas kawin 1 set perhiasan emas 12 gram dan uang tunai sebesar 1.126.000 rupiah. Saya terima, akan saya nikahkan putri Bapak yang bernama Fenty Zulfianur Hazizah dengan Afratul Ramadan dengan kawin set perhiasan emas 12 gram dan uang sebesar 1.126.000. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwa La ilaha illa huwa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Islam agamaku. Aku ridho Tuhan Allah Tuhanku. Aku ridho Nabi Muhammad adalah utusannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai saudara Afratul Ramadan. Iya, saya.
saya nikahkan engkau dengan Fenty Zulfianur Hasizah yang walinya mewakilkan kepada saya yang engkau telah membayar mas kawin berupa 1 set perhiasan emas 12 gram dan uang tunai sebesar 1.126.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fenty Zulfianur Hasizah binti Haji Firdaus dengan mahar yang tersebut dibayar tunai karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan mempelai wanitanya dijemput untuk melakukan tanda tangan sekaligus penyerahan buku nikah dan penyerahan mahar. Dari pagi tersenyum tenangkan hati, sebuah kisah akhirnya berakhir indah. Doa rinduku terjawab karena hadirmu. Kita bersama melangkah bahagia. Meski kita dipertemukan tak sengaja, tapi ku yakin rencananya yang terindah untuk kita lewatinya. Aku menikahimu karena Allah mau. Telah lama ku menanti kehadiranmu di hati. Aku menikahimu karena cinta sejati ada dalam pernikahan. Impianku bersanding denganmu. Kita akan saling menguatkan, bersama-sama membangun cinta, meniti jalan ridhonya. Aku menikahimu karena Allah mau.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Fenty Sulfianur Hasisah binti Haji Firdaus dengan baik menurut agama Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Merauke 11 Januari 2026. Afratul Ramadan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kedua mempelai beserta para saksi, wali dan juga Bapak Penghulu dari KUA wilayah Merauke sedang melangsungkan prosesi penandatanganan berkas pernikahan sebagai bentuk legalitas hukum pernikahan kedua mempelai dalam hukum agama maupun hukum pemerintahan. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu undangan semua dan khusus suami istri ya sekarang Mas ya, alhamdulillah sudah sah menjadi suami dan istri. Ini izin saya mewakili kantor urusan Kementerian Agama menyerahkan ya buku ini tolong dijaga. Ini dokumen negara tolong dijaga. Kemudian juga ini dokumen negara harus dijaga dan juga harus dijaga keluarganya. Mohon izin MC untuk ini nanti langsung MC ya. Mungkin mau difoto boleh, difoto dibuka dulu yang ada fotonya ya kayak gini. Nanti luarnya juga mbaknya izin. Ini seperti ini ya. Ya, mungkin mbaknya, masnya enggak pegang tangannya enggak ya. Masnya boleh ikutin, diucap, boleh di dalam hati. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarri ma wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan kepadanya dan kebaikan yang menjadi tabiatnya. Ya Allah, dan lindungilah kami dari segala keburukan dan keburukan yang menjadi tabiat kepadanya. Silahkan dicium, dahinya bisa tidak? Susah. Ini yang susah. Ya. Setelah berdoa disilahkan. Ada susah ya. Nanti berdoa lagi di dalam kamar. Ini alhamdulillah rangkaian akad nikah Ananda Afratul Ramadan dan Fenty Sulfianur Hasisah
yang dilaksanakan pada hari Ahad 11 Januari 2026 telah selesai dilaksanakan, dan kami doakan sekali lagi barakallahu li wa lakuma wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Summa walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk menyerahkan mahar. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya kita lanjutkan dengan prosesi penyerahan mahar. Istriku tersayang, istriku tercinta, istriku yang paling cantik, bidadari surgaku. Kalau kamu jadi guling, aku rela memelukmu tiap malam. Kuserahkan mahar yang engkau minta, semoga dapat bermanfaat untukmu. I love you, sayang. Berikutnya Fenty, boleh diambil mikrofonnya? Ya, boleh diambil Fenty mikrofonnya? Iya. Suamiku tersayang, suamiku tersayang, suamiku yang gagah, suamiku yang paling ganteng. Kalau kamu jadi imam, aku rela jadi makmumnya. Kalau kamu kehujanan, aku rela jadi payungnya. Ku terima mahar yang ku minta. Semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. I love you too, sayang. Beri senyum termanismu, karena ini dokumentasi sekali seumur hidup ya, insya Allah, amin. Cukup, boleh ditaruh dulu tempatnya. Afra boleh ambil cincin untuk istrinya, Fenty boleh ambil cincin untuk suaminya, lalu ditaruh dulu tempatnya. Ya, pelan-pelan, bismillah. Senyum, jangan lupa saling tatap, boleh saling tatap. Iya, tahan, saling tatap, tahan. Afra istrinya cantik tidak, Afra? Iya, boleh hadap ke kamera, sambil pasang sambil hadap ke kamera, senyum. Iya, cukup. Berikutnya Fenty boleh dipasangkan cincin ke jari manis suami tercintanya, pelan-pelan. Senyum boleh sambil senyum. Boleh saling tatap, senyum. Afra nggak berani ya tatap istrinya ya, terlalu cantik ya hari ini. Cukup? Oke, hadap ke kamera lagi boleh. Iya, berikutnya pamerkan cincinnya ke kamera. Afra boleh dirangkul istrinya pinggangnya. Iya, tenang aja, tidak akan dimarah bapaknya, aman. Gak akan dimarah, gak akan diomelin bapaknya. Iya, rangkul aja Afra. Boleh dirangkul pinggangnya. Iya, pamerkan cincinnya. Iya, 1, 2, 3, senyum. Cukup? Iya, itu ditaruh. Berikutnya boleh diserahkan saja. Senyum boleh. Iya, saling tatap. Saling tatap boleh, saling tatap. Tahan, tahan. Iya, itu boleh ditaruh dulu. Berikutnya ambil buku nikahnya masing-masing. Pamerkan ke kamera, pamerkan ke seluruh dunia bahwasanya kalian berdua sudah sah menjadi sepasang suami istri. Iya. Dibuka yang ada bagian fotonya. Iya, pamerkan lagi ke kamera. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan menyaksikan prosesi penyerahan uang panai dari pihak keluarga mempelai pria dan diterima oleh keluarga mempelai wanita dengan jumlah 87 juta telah diserahkan secara tunai sebagai bentuk tanggung jawab keluarga besar mempelai pria kepada keluarga besar mempelai wanita. Terima kasih Ibu.
boleh ditutup lagi dan disimpan, soalnya uang tunai. Baik, boleh saling jabat tangan, boleh cipika-cipiki tante. Iya, terima kasih. Oke. Baik, cukup. Berikutnya kita lanjutkan dengan prosesi sungkeman. Kami mohon kesediaannya kepada kedua orang tua dari mempelai wanita dan juga kedua orang tua dari mempelai pria untuk dapat ada dalam prosesi sungkeman. Ibu, izinkan kami kali ini untuk bersimpuh di pangkuanmu, untuk sekali lagi merasakan kasih sayangmu, untuk melebur kesalahan yang pernah kami lakukan kepadamu, untuk kembali memohon doa dan restumu. Ibu, masih tergambar jelas dalam ingatanmu perjalanan kehidupan kami sejak engkau mengandung kami. Saat kau harus merasakan kepayahan, keletihan dan kesakitan, belum hilang pula dari ingatanmu suatu kondisi antara hidup dan mati. Sakit yang cucuran keringat dan air mata bercampur dengan haru dan bahagia saat engkau melahirkan kami, Ibu. Kemudian entah berapa malam hilang siangmu yang gersang, waktumu yang terbuang saat engkau harus menjaga kami, mendidik kenakalan kami serta merawat sakit kami, Ibu. Dan kini kami telah dewasa, Ibu. Hari ini kami akan memulai sunnah Rasul mulia dalam sebuah bahagia rumah tangga. Janganlah untuk engkau lelah dalam mendoakan kami agar kami bisa menggapai sakinah mawaddah warahmah, Ibu. Doa yang meneguhkan kesabaran dan doa yang mengikhlaskan pengorbanan. Begitu pula kami, Ayah. Kini kami bersentuh pula di pangkuanmu sebagai tanda bakti kami atas pengorbananmu, sebagai permohonan kami untuk doa dan restumu, Ayah. Walau apapun yang kami lakukan takkan pernah dapat mengobati penat dan lelahmu, takkan pernah dapat membayar cucuran keringatmu, takkan pernah dapat menggantikan siang dan malammu ketika engkau harus menafkahi kami dengan nafkah yang halalan thayyiban. Bahkan di saat sakitmu, Ayah, engkau tetap bersemangat melangkah mencari maisha. Dan kini, Ayah, kembali lagi kami harus merepotkanmu karena kami akan menapaki bahtera rumah tangga. Kumohon kembali doa dan restumu, doakan kami agar bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, agar selalu dekat dengan Rabbul Izzati. Begitu pula kami, Ibu mertua. Ini adalah persentuhan pertama kami di pangkuanmu ketika kami telah menjadi putra putrimu, ketika kami telah menjadi bagian dari keluargamu. Harapan kami kepadamu, jangan anggap kami orang lain bagimu. Jangan bedakan kami dengan anak-anak kandungmu, samakan perlakuanmu seperti kepada mereka. Dukung kami saat kami melangkah dalam kebenaran, ingatkan kami jika melangkah menuju jurang kesalahan. Di hari pertama kami menjadi putra putrimu, kami memohon bimbingan dan arahanmu. Kami memohon doa dan restumu, Ibu.
mertua, kini kami bersimpuh pula di pangkuanmu saat telah sah menjadi putra-putrimu, saat telah berizin untuk masuk ke dalam kehidupanmu, saat telah resmi menjadi bagian dari keluargamu. Jangan bedakan kami dengan anak-anakmu yang lain, samakan kami dengan mereka dalam perlakuan maupun perkataan. Kokohkan tekad kami dalam memikul tanggung jawab dan selalulah doakan kami agar dapat menggapai sakinah, mawaddah, warahmah. Berikutnya kepada kedua mempelai kami persilahkan untuk bisa sungkem kepada keluarga besar yang lain, kepada om, paman, bibi, sepupu, keponakan, kakak dan adik, juga anggota keluarga yang lain. Bapak Ibu hadirin sekalian, kedua mempelai saat ini sedang sungkem kepada anggota keluarga yang lain sebagai bentuk permohonan doa restu, sebagai bentuk tali kasih sayang kedua mempelai kepada seluruh anggota keluarga besar dari kedua mempelai.
undangan yang kami hormati serta kedua keluarga besar dari kedua mempelai. Keluarga besar dari kedua mempelai telah menyiapkan hidangan santap siang. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk dapat menikmati hidangan santap siang yang telah disediakan. Acara kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintamu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami muliakan, selamat datang dalam resepsi pernikahan dua insan yang hari ini sedang berbahagia, Apoteker Fenty Sulfianur Haziza S.Farm dan Praka Afratul Ramadan. Sesaat lagi kita akan menyaksikan prosesi yang sakral, iring-iringan masuk kedua mempelai bersama keluarga tercinta. Kami persilakan kedua mempelai untuk dapat memasuki gedung resepsi pernikahan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mempelai wanita yang cantik nan anggun biasa disapa Fenty merupakan putri ketiga dari 4 bersaudara, buah hati dari Bapak Haji Firdaus dan Ibu Haja Suhartini. Lahir di Merauke 12 November tahun 2000, merupakan seorang apoteker dan mempelai pria kita Afra, putra pertama dari 2 bersaudara, merupakan putra dari almarhum Bapak Muhammad Hashim SPD dan Ibu Endang Sri Wahyuni SPD. Lahir di Sengkang 12 Januari 1998, merupakan seorang prajurit TNI Angkatan Udara yang selama ini menjaga langit negeri. Berikutnya, kedua mempelai boleh berikan senyum yang termanis, lambaikan tangan kepada tamu undangan yang malam hari ini sudah hadir. Boleh lambaikan tangannya, Afra dan Fenty. Iya, Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua mempelai pada malam hari ini. Berikutnya kami persilahkan kedua orang tua dari kedua mempelai boleh untuk berfoto bersama kedua mempelai, boleh merapat dan mengabadikan momen bersama kedua mempelai. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, komandan dari mempelai pria dari Praka Afratul Ramadan sebagai bentuk kasih sayang dan juga kepedulian komandan kepada anggotanya, maka saat ini beliau sedang menyerahkan cindera mata dari Bapak Komandan dan juga Ibu Ketua PIA Merauke sebagai bentuk kasih sayang dan juga penghargaan untuk kedua mempelai. Kami ucapkan terima kasih kepada Komandan Lanut JA Dimara yang telah mengabadikan momen dan juga menyerahkan cindera mata. Berikutnya kami persilahkan kepada kedua mempelai dan juga kedua orang tua untuk dapat duduk di singgasananya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama sambutan tunggal mewakili kedua keluarga besar dari kedua mempelai yang akan dirangkai dengan doa, akan disampaikan oleh beliau yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdul Qadir Arif SAG MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan tentunya dengan ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat hadir di tempat ini tentu dalam rangka memberikan ucapan selamat kepada kedua anak kita yang sedang bersanding menjadi raja dan ratu semalam, Ananda Fenty dan Afra. Mungkin ada pesan moral yang perlu kita ingatkan kepada Ananda berdua, bahwasanya dalam surah Al-Baqarah Allah telah jelas-jelas memberikan satu warning bagi kita. Allah mengatakan hunna libasul lakum
wa antum libasul lahunna. Wahai para suami, engkau adalah merupakan pakaian dari istrimu dan kalian istrimu adalah merupakan pakaian suamimu. Artinya apa? Kalau saja sekiranya tadinya di antara kedua ananda memiliki aib atau celah, cukuplah kalian berdua yang tahu, tidak perlu yang lainnya yang tahu. Ya, ini kadang-kadang terjadi retak keluarga atau ke rumah tangga di tengah perjalanan, ya, tidak mampu dipertahankan karena itu tadi tidak saling menutupi kekurangan masing-masing. Ya, selalu diingat pada malam hari ini begitu banyak yang menyaksikan, bahkan disaksikan oleh komandan kita. Ya, pada malam hari ini jangan sekali-kali kau menodai pernikahan itu karena hanya satu ego masing-masing. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian telah hadir pada malam hari ini. Tentu tidak ada harapan lain yang kami harapkan mewakili keluarga, hanya doa dari kita semua. Oleh sebab itu mari kita mengantarkan kedua anak kita kepada keluarga yang berbahagia pada malam hari ini. Semoga kedua anak kita betul-betul direkatkan cinta kasihnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga insya Allah hanya kematian atau mautlah yang memisahkan keduanya. Insya Allah semoga bukan hanya dipersandingkan, dipertemukan di dunia ini, akan tetapi kelak di hari kemudian nanti menjadi dayang-dayang menjadi istrinya nanti kelak di akhirat insya Allah, dunia akhirat. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan pada acara resepsi pada malam hari ini senantiasa diridai, direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami berdoa sesuai dengan syariat Islam dan kepada agama sahabat dimohon menyesuaikan. Untuk itu mari kita mengawali doa ini dengan bersama-sama membaca pembuka seluruh kebaikan ila hadratin Nabil Mustafa bibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ma yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah jalan kepada kedua anak kami yang akan kelak mengarungi bahtera rumah tangga ya Allah. Tuntunlah mereka berdua ya jalanmu dan jadikanlah keduanya sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah keberkahan keluarga keduanya ya Allah sebagaimana Engkau telah merahmati dan memberkahi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadiyatul kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khair haqqin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, berikutnya kita akan ada dalam sesi foto pertama. Mohon kesediaannya kepada beliau yang kami hormati Ibu Hajah Almaratus Solikah SHI MAP bersama Ibu Siti Susanti SE selaku anggota DPR Provinsi Papua Selatan untuk dapat berfoto bersama kedua mempelai. Manis kulitmu, putar pesona.
Ucapan terima kasih sebelumnya kepada Alda dan Winda selaku sahabat dari Fenty. Boleh foto bersama kedua mempelai? Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, seluruh rangkaian acara resepsi pernikahan Apoteker Fenty Sulfianur Hazisa S-Farm dan Praka Afratul Ramadan pada malam hari ini telah usai. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin beranjak pergi meninggalkan tempat acara untuk bisa mengucapkan selamat dan memberikan jabatan tangan dan juga doa terbaik untuk kedua mempelai dan kepada kedua orang tua dari kedua mempelai. Seluruh rangkaian acara resepsi pernikahan pada malam hari ini telah usai. Kami mewakili seluruh keluarga besar dari kedua mempelai mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Saya Yana selaku MC pada malam hari ini pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu? Dalam hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, ingin aku berkemana. Wujud dunia akan ku cari. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu? Dalam hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Musik asik. Kabar darimu ku nantikan, karena janjimu kau lupakan, meranalah aku seorang. Lama sudah ku menanti, banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah aku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati. Takkan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyuman mentari pagi,
sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti. Cintamu selalu mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Oh, cintamu takkan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu selalu. Cintamu selalu mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu takkan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Na 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 na, milikimu seutuhnya. Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman